سونیا ستی. چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں آئے 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور ہر طرف یہ بحث جاری و ساری ہے کہ ان 3 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور تھا اس پر کتنی حد تک عمل ہوا. جو نعرے، جو دعوے، جو وعدے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیے تھے اس پر وہ کتنا پورا اتری. مختلف ٹاک شوز میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یار 3 سال کا عرصہ ہو چکا، کیوں عمل نہیں ہوا. تو آج ذرا ان 3 سالوں میں کیا اچیو کیا، کیا کامیابیاں رہی پاکستان تحریک انصاف کی، یہ ذرا میں چاہ رہی ہوں کہ اس ویلاگ میں مختصراً بیان کی جائے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ اچھا ہے، آل گڈ، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کچھ ہوا ہی نہیں. سو میں چاہتی ہوں کچھ اچیومنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آج کے ویلاگ میں رکھی جائیں. ناظرین، اگست 2018 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. تو ان میں مالیاتی عدم استحکام، غربت اور صحت و تعلیم کی ناکافی سہولیات شامل تھی. مگر 3 سالوں میں ترقی کے حوالے سے مختلف مراحل طے کیے گئے. کووڈ-19 کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی اختیار کی گئی. وطن عزیز کو دی اکانومسٹ نے وبا سے نمٹنے کے لیے دنیا کا تیسرا بہترین کارکردگی دکھانے والا ملک قرار دیا. ملک میں 30 ملین ویکسین کی خوراکیں لگانے سمیت پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹس کی تیاری بھی ایک اہم کامیابی میں شامل تھی. ادھر عام آدمی کی ترقی کے لیے حکومت نے کم آمدن والے طبقات کو سستی رہائش فراہم کرنے کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام، سماجی تحفظ کے لیے احساس پروگرام، نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے کامیاب جوان پروگرام شروع کیے. اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی کے حوالے سے 54 قوانین تیار کیے گئے. 54 قوانین میں اگر کچھ قوانین کے حوالے سے بات کی جائے تو کوڈ آف سول پروسیجر ترمیمی ایکٹ 2020، انفورسمنٹ آف ویمن پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2020 اور لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی ایکٹ 2020 شامل رہے کہ معاشرے کی غریب اور پسماندہ طبقات کو مدد فراہم کی جا سکے. وطن عزیز میں ڈیمز پر کام تیزی سے جاری ہے. چننے محمد ڈیم، دیامد بھاشا ڈیم، داسو ڈیم اور اس کے ساتھ ساتھ چند چھوٹے بڑے ڈیمز بھی شامل ہیں. سماجی شعبے کی اگر بات کریں تو سماجی شعبے میں ہیلتھ کارڈز، 260 ارب روپے کا احساس پروگرام، کم آمدن والے طبقے کے گھروں کی تعمیر کے پروگرام، کامیاب جوان پروگرام کے تحت 22 ارب روپے، فوڈ سیکیورٹی کے شعبے میں کام سمیت دیگر معاشی شعبہ جات ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. اسی طرح سے 3 سال میں جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تھے، محصولات کی وصولی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ برآمدات اور ترسیلات در میں اضافے کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بھی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. کورونا وبا ایک بڑی بہتر حکمت عملی کے تحت حکومت نے اس ساری صورتحال پر کنٹرول پایا ہے، جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے. اگر اس ساری صورتحال میں غلط فیصلے کیے جاتے تو لوگ نچلے طبقے کے خاص کر انہیں پریشانی کا سامنا ہو سکتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ اگر احساس پروگرام کی بات کی جائے تو اس پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں میں رقم کی جو تقسیم تھی اس سمیت 10 سال میں 10 ڈیموں کی بناوٹ سے ملک کے معاشی مسائل کسی حد تک ایسا لگ رہا ہے کہ کم ہو جائیں گے. 40 لاکھ جو غریب خاندان ہیں ان کو بلا سود قرضے، فنی تربیت اور صحت کارڈز کی فراہمی، ملک میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول میں بہتری بھی آئے گی اور پھر کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ درجہ بندی میں کافی حد تک بہتری آئی ہے. اسی طرح سے اگر موجودہ حکومت نے جو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یکساں نظام تعلیم جو ان کے مینیفیسٹو میں بھی شامل تھا اس حوالے سے بھی بڑے اقدامات کیے ہیں اور ان اقدامات کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ تعلیمی شعبے میں یکساں نظام تعلیم کا جو ہے وہ اجرا کیا گیا ہے. 8ویں 9ویں اور 10ویں کی کلاسز میں سیرت النبی کا کورس شامل کرنا ایک بہت بہترین عمل ہے جسے سارے حلقوں میں سراہا جا رہا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو اپنے پیغمبر کی سیرت کا ابتدا سے ہی ان کی کلاسز میں یہ پڑھایا جائے، ان کو معلوم ہو سکے تاکہ اسلامی بنیادی تعلیم جو ہے وہ مضبوط ہو. اب ناظرین اگر
करप्शन के हवाले से बात करें तो करप्शन के खात्मे में हुकूमत को अभी तक वो कामयाबियां नहीं मिल सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी, लेकिन करप्शन के हवाले से खौफ जरूर पैदा हो गया है। माजी में हम देखते कि खुलेआम जिस तरीके से, जिस धड़ल्ले के साथ करप्शन हो रही थी ना, इसको काफी हद तक लगाम दे दी गई है। हुकूमती ऐवानों में करप्शन कम हुई है, तहम ग्रास रूट लेवल की अगर बात करें तो इसमें अभी भी करप्शन का सिलसिला जारी है, बल्कि इस सख्ती के बाद जो करप्शन के रेट हैं वो बढ़ गए हैं। लेकिन जो एहतसाब का खौफ है वो इस वक्त 400 जारी है। बड़े मगरमच्छों से रिकवरियां तो उस तरह से मुमकिन नहीं हो सकी, लेकिन बड़े बड़े लोगों को नंगा जरूर कर दिया गया है। हुकूमत ने मुआशरे के उन लोगों को बेनकाब करके रख दिया है जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। हुकूमत ने बदमाशों को नकेल डाल दी है, खासकर जो कब्जा ग्रुप्स थे, बड़े बड़े कब्जा ग्रुप्स, उनका खात्मा एक बड़ा कारनामा समझा जाता है। अब नाज़रीन, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन हुकूमत पिछले 3 साल बहरानी दौर से किसी हद तक जो है वो निकल आई है। इसने अपनी कमर जो कहा जा सकता है कि सीधी कर ली है, किसी हद तक चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ आ गई हैं। अब जो अगले 2 साल हैं वो तरक्याती कामों पर तवज्जो देने के हैं। अमीर और मिडिल क्लास जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इनके दरमियान खलीज पैदा हो गई है। अगर हुकूमत इसको कम करने में कामयाब हो गई तो ये हुकूमत की एक और बहुत बड़ी कामयाबी होगी। यानी जिस हवाले से हुकूमत में बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो आम आदमी है वो महंगाई की चक्की में पिसता चला जा रहा है, ये बहरहाल अभी भी गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है। अभी हमेशा हर तरह बात हो रही है कि हम सब लोग ही मौजूदा हुकूमत के 3 साल पूरे होने पर हुकूमती कारकर्दगी की बात करते हैं, ये बात करने की हुकूमत ने क्या पाया क्या खोया, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में जितनी जिम्मेदार हुकूमत होती है इतनी ही जिम्मेदारी ऑपोजिशन की भी होती है। अवाम ने ऑपोजिशन को भी वोट देकर उन्हें भी मुतबादिल जिम्मेदार बनाया होता है कि हुकूमत कहीं गलत करती है कि उनकी पॉलिसीज पर तनकीद की जाए, लेकिन इंतहाई बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि ऑपोजिशन सारा का सारा मलबा हुकूमत पर डालकर फिर बरिउज़्ज़िम्मा हो जाती है, बल्कि अवाम में जाकर ये रोना रोतियां में ऑपोजिशन नजर आती है कि हुकूमत ने ऑपोजिशन को मासवाए रगड़ा लगाने के कोई और काम नहीं किया। अब सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है? बहरहाल ये एक अलग से टॉपिक है, ये एक अलग डिबेट है जिस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। अब नाज़रीन, यहाँ मामला ये है कि ऑपोजिशन हुकूमत की नाकामी को ही अपनी कामयाबी समझती है, हालांकि अवाम ने दोनों को जो जिम्मेदारियां दी हैं वो मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की हैं। अगर हकीकत पसंदी से जायजा लिया जाए तो हमारी जो जमहूरी रवायात हैं, इसमें हमारी सियासी जमातें इन रवायात की रूह के बरक्स काम कर रही हैं, और हाल हमारा ये है कि हम एक दूसरे की मुखालफत में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अक्सर व बेशतर हम एक दूसरे की मुखालफत में मुल्क दुश्मनी पर उतर आते हैं। अवाम ने आपको इक़्तिदार के ऐवानों में इसलिए लाया है ताकि अवाम के मसाइल हल करें। अवाम को इंतखाबात में हुकूमत का भी एहतसाब करना चाहिए और अपोजिशन का भी करना चाहिए, और अपोजिशन से भी इनकी जिम्मेदारियों की पूछगाछ करनी चाहिए। अब ये थी हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी, जिसका एक मुख्तसर खुलासा मैंने चाहा कि जल्दी से आपके सामने पेश किया जाए। अब ये भी कहना गलत है कि कुछ बेहतर नहीं है, और ये भी कहना गलत है कि सब अच्छा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हुकूमत को फोकस करने की जरूरत है, जिन पर मजीद काम करने की जरूरत है, लेकिन हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि 70-74 सालों में इस मुल्क के साथ जो कुछ होता रहा, जिस बेदर्दी के साथ इस मुल्क को लूटा गया, ऐसे कैसे मुमकिन है कि सिर्फ 3 सालों में सब अच्छा हो जाए? तो बहरहाल हमें इस गवर्नमेंट को टाइम देना होगा। मुल्क जो है वो दुरुस्त ट्रैक पर आ गया है। अब देखना यह है कि अगले 2 साल इस गवर्नमेंट के ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से अपनी जो डायरेक्शन है उसको मजीद बेहतर करती है। जिन चीजों पर काम नहीं हुआ पिछले 3 सालों में, इसको किस तरीके से जो है इस पर कैसे फोकस होता है। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको जरूर पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।